بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثناء اللہ مدنی۔ انسان اور کتاب کے سلسلے میں آپ کے لیے ایک کتاب لے کے آئے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ جاب کی تلاش میں ہیں؟ اگر آپ کا جواب نہیں تو پھر یہ کتاب آپ کے لیے آپ کو پڑھنی چاہیے، اور اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے، یعنی آپ ملازمت کی اور جاب کی تلاش میں ہیں، تو پھر ڈیفینیٹلی یہ کتاب آپ کے لیے ہی ہے۔ تو بیسیکلی میرا یہ سوال کہ کیا آپ ملازمت کی تلاش میں ہیں، یہ آپ کو جاب دینا میرا مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کتاب ہے جس کا تعارف اور جس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا مقصد ہے۔ آج کل اگر ہم ملازمتوں کے احوال پہ بات کریں تو ویکینسی جو ہوتی ہے وہ ایک ہوتی ہے، اور اپلیکیشنز ہمارے پاس آ جاتی ہیں 1000 سے بھی زائد۔ تو دنیا میں ملازمتیں دینے والے اور ملازمتیں لینے والے، ان میں بڑا فرق ہے۔ دنیا میں ملازمتیں لینے والے زیادہ ہیں اور دینے والے کم ہیں۔ اس کتاب کے اگر ٹائٹل پہ بات کریں تو اس کتاب کا، مجھے یہ کتاب نظر آتے ہی میرے ذہن میں تھا کہ شاید اس میں کوئی جاب کے حصول کے لیے کوئی ٹپس اینڈ ٹرکس، کوئی انٹرویوز کا طریقہ کار یا کوئی ایسا گر بتایا گیا ہوگا جس سے جاب جو ہے وہ مل جائیں گی۔ لیکن اس کے ساتھ جیسے ہی میں نے اس کے نیچے تصاویر جو ہیں وہ دیکھیں، جن میں مجھے 2 چیزیں نظر آئیں، اور انہوں نے میرا جو ہے وہ نظریہ اور پھر کتاب پڑھنے کا جو پوائنٹ آف ویو تھا اس کو چینج کیا۔ تو کتاب کی طرف جانے سے پہلے ہم اس کتاب کے مصنف کا تعارف اگر کر لیں۔ اس کتاب کو لکھا ہے ڈاکٹر عبد الرحمن العریفی نے، جو کہ سعودی عرب کے رہنے والے ہیں اور ایک تعلیمی ادارے سے وابستہ ہیں۔ بہت سی ان کی کتابیں اور بہترین کتابیں جو ہیں وہ ان کی مارکیٹ میں آ چکی ہیں۔ اس کتاب کو عربی سے اردو میں ٹرانسفر کیا ہے مکتبہ دارالسلام نے، اور مکتبہ دارالسلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ان کی کتابیں جو ہیں وہ پڑھنے والی کم اور چوری کرنے والی زیادہ ہوتی ہیں۔ یعنی ان کی کتابیں جو ہیں ان کا میٹیریل اور ان کا ٹائٹل اور ان کی پیج کوالٹی اور ان کی جو گرافکس ہے یہ بہت ہی زیادہ اٹریکٹیو ہوتی ہے، اور کتابیں پڑھنے کا بہت زیادہ مزہ آتا ہے۔ موجودہ کتاب کیا آپ ملازمت کی تلاش میں ہیں، یہ کچھ واقعات کی شکل میں ہماری رہنمائی فرماتی ہے، اور اگر ہم اس کے مرکزی خیال کی طرف چلیں تو اس کا مرکزی خیال ہے کہ آپ رزق تلاش کرنے کے بجائے رزق دینے والے کی تلاش کریں اور رزق دینے والے پہ فوکس کریں۔ اگر آپ جاب کر رہے ہیں یا آپ ڈھونڈ رہے ہیں، دونوں صورتوں میں آپ کو جاب دینے والے پہ فوکس کرنا چاہیے اور جاب دینے والے کو راضی کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث، جس میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اسے اپنی ملازمت سے نوازتا ہے۔ صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ کی ملازمت کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک عمل کرنا، عمل صالح جو ہے یہ ربانی ملازمت اور اللہ تعالیٰ کی ملازمت ہے۔ اس کتاب میں ہمیں چند وصیتیں کی گئی ہیں کہ آپ یہ عمل کریں، ان وصیتوں کو پورا کریں، اللہ کی دی ہوئی یہ اسائنمنٹس پوری کریں، تو آپ کو جاب کا حصول آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، چاہے وہ دنیاوی جاب ہو یا اخروی جاب ہو، اللہ تعالیٰ کی جاب ہو یا دنیا کے اندر کوئی بھی جاب ہو۔ ان وصیتوں پر عمل پیرا ہونے کے نتیجے میں آپ کی جاب جو ہے وہ بہترین ہو جائے گی۔ سب سے پہلی وصیت جو ڈاکٹر عبد الرحمن نے اس کتاب میں کی کہ نماز جو ہے یہ روزانہ کی ملازمت ہے۔ اگر آپ اللہ رب العزت کی دی ہوئی یہ پہلی اسائنمنٹ کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ کے لیے کسی بھی جاب کا حصول جو ہے وہ ناممکن نہیں رہتا۔ تو نماز جو ہے وہ روزانہ کی ملازمت ہے، اور روزانہ 5 وقت کی ملازمت ہے، اور 5 وقت کرنے والا کام ہے۔ دوسری وصیت جو اس کتاب میں ڈاکٹر صاحب نے کی کہ رات کا جو آخری پہر ہوتا ہے، جسے ہم تہجد کے نام سے اور آخری پہر کے نام سے جو ہے جانتے ہیں، اس پہر کی جو عبادت ہے، اس پہر میں کرنے والا کام اور اس وقت جاب دینے والے کو تلاش کرنا اور جاب دینے والے پہ فوکس کرنا، یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ لیکن جو بندہ اپنے کسی کام کے لیے تہجد کے وقت اٹھ نہیں سکتا، وہ بندہ اس کام کے ساتھ مخلص بھی نہیں ہوتا۔ تو تہجد اور آخری پہر یہ بہترین ملازمت ہے۔ تیسری وصیت ڈاکٹر صاحب نے اس کتاب میں کی کہ دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ کرنا ہر انسان، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ صرف داڑھی والوں کا، مسجد اور مولوی اور مدارس کا کام نہیں ہے، بلکہ ہر اس مسلمان کا، ہر اس شخص کا کام ہے جو کلمہ پڑھتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے۔ یہ اس کے ذمے ہے، اس کی ملازمت ہے، اس کا کام ہے کہ وہ دین کی دعوت اور تبلیغ کو آگے پھیلائے۔
चौथी वसीयत इस किताब में डॉक्टर साहब ने की कि बुराई को हमेशा रोकना चाहिए, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस हमारी रहनुमाई फरमाती है कि जब किसी बुराई को देखो तो उसको हाथ से रोको, नहीं तो उसको अपनी ज़ुबान से रोको। अगर ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम उसको अपने दिल में बुरा जानो, और ये ईमान का सबसे आखिरी दर्जा है। तो बुराई की रोकथाम ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक मुलाजमत है, ये भी हमें करनी चाहिए। पांचवी वसीयत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक़ कायम करना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशामद करना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बातें करना। देखें, दुनिया में जो इंसान जॉब के अंदर हो या जॉब लेना चाहता हो तो जॉब देने वाले की बहुत ज़्यादा कुर्बत हासिल करता है, उसकी खुशामद करता है, उसके करीब होने की कोशिश करता है, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन चाहता है। तो अल्लाह जो है वो सबसे ज़्यादा जॉब देने वाला है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे ज़्यादा मुलाजमतें देने वाला है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ ताल्लुक़, उसकी खुशामद और उसके साथ बातें, ये हमारा रोज़ का काम होना चाहिए। सातवीं वसीयत डॉक्टर साहब इस किताब में कर रहे हैं कि दीनी इल्म का हुसूल ये हर एक के ऊपर लाजिम है, ये करना चाहिए। रोज़ाना एक आयत, उसका तर्जुमा, रोज़ाना की कोई हदीस, रोज़ाना की कोई अच्छी बात, दीन का कोई भी कोना जो है वो खाली नहीं रहना चाहिए जो आपने ना सीखा हो। दीन के हुसूल के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी स्पेशल इंस्टीट्यूशन में जाके ही सीखें। आजकल टेक्नोलॉजी ने ये सारे काम हमारे मोबाइल में और हमारे हाथ में जो है वो रख दिए, हम कहीं पे भी और किसी भी हालत में बैठकर दीन का इल्म जो है वो हासिल कर सकते हैं। आठवीं वसीयत डॉक्टर साहब इस किताब में फरमाते हैं हमें कि दिल को गुनाहों से पाक करना चाहिए। छोटे गुनाहों की, जो छोटी बुराइयों के जो दाग हैं, उनसे अपने दिलों को बचाना चाहिए। दिल, जब हम गुनाह करते हैं तो दिल के ऊपर एक दाग लगता है, तो जब वो मिटाते नहीं हैं हम वो दाग, और उसी दाग के साथ और ज़्यादा गुनाह और ज़्यादा छोटी बुराइयां और बड़ी बुराइयां करते रहते हैं, तो दाग ज़्यादा होते होते हमारा दिल जो है वो स्याह हो जाता है। तो अपने दिल को गुनाहों से और बुराइयों के दागों से बचाना, ये भी मुलाजमत है। नौवीं वसीयत डॉक्टर साहब फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र हमेशा हमें करना चाहिए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमें इरशाद फरमाती है कि हमारी ज़ुबान कभी भी अल्लाह के ज़िक्र से सूखी नहीं रहनी चाहिए, बल्कि तर रहनी चाहिए। छोटे ज़िक्र जिनको अदा करने के लिए कोई इतनी तगोदो नहीं करनी पड़ती, हम छोटे अज़कार, अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, या इसी से मिलते जुलते दीगर जो अज़कार हैं वो अपनी ज़ुबान पे हमें हमेशा जारी रखने चाहिए। 10वीं वसीयत डॉक्टर साहब इस किताब में हमें फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी जॉब के इख्तिताम की बेहतरी की दुआ करनी चाहिए। अगर जॉब है तो भी हमारी जॉब का इख्तिताम अच्छा होना चाहिए। अगर हमारे पास जॉब नहीं है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जॉब भी मांगनी है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उस जॉब के अच्छे इख्तिताम की भी दुआ करनी है, जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस इन अल्फाज में बयान फरमाती है, इन्नमल आमालु बिल खवातीम, आमाल का दारो मदार जो है वो खात्मे और हुस्न खात्मे के ऊपर होता है। देखें, जॉब करते हुए कोई इंसान जब रिटायर होता है, या किसी को जब जॉब से फारिग किया जाता है, या जब वो जॉब छोड़ता है, तो ये बड़ा एक टर्निंग पॉइंट होता है। या तो उस जॉब को छोड़ने के बाद, रिटायरमेंट के बाद, या वहाँ से जाने के बाद आपका ताल्लुक कायम रहता है या ताल्लुक टूट जाता है। तो ताल्लुक उसी सूरत में वहाँ इदारे के साथ, उस जॉब के साथ कायम रह सकता है कि अगर आपका इख्तिताम अच्छा हुआ हो, आपकी जॉब अच्छे तरीके से वहाँ पे ख़त्म हुई हो, और अगर आप रिटायर हुए तो अच्छे तरीके से और यादगार तरीके से रिटायर हुए हो। जिसको इंग्लिश की एक जो कॉल है वो यूँ हमें बताता है, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, हर वो चीज़ अच्छी है जिसका इख्तिताम अच्छा हो। तो नाज़रीन, ये वो 10 वसीयतें थी जो डॉक्टर साहब ने इस किताब में की कि अगर आप मुलाजमत कर रहे हैं या आप मुलाजमत की तलाश में हैं तो आपको इन 10 वसीयतों के ऊपर ज़रूर अमल करना चाहिए, ताकि आपकी जॉब दुनिया की हो या आखिरत की हो, वो बेहतरीन तरीके से अंजाम पाए। अगर आपको ये किताब और इसकी बातें अच्छी लगी हैं, इन पर अमल करें, इस किताब को पढ़ें, और अगर आप कोई अपनी मतलूबा किताब जो आप नहीं पढ़ सकते और चाहते हैं कि उसका खुलासा हम आपके सामने रखें, तो उस किताब का नाम हमें कमेंट में दर्ज करें। अगली किताब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।